In today's class, we are going to see what are the exact meaning and causes of poverty. Poverty ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಟಿ. ಸೊ ಪವರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪವರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡತನ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪವರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡತನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಟಿ? What is the meaning of poverty? Poverty is one of the most widespread socio-economic problem in India. It's the widespread, the socio-economic problem in India. So most of the places, the poverty is spread all over the places. Nobody says we are the rich, we don't have any kind of social problems or poverty. So definitely, so one of the reasons the peoples are suffering from the problem of poverty. Okay, so it is indeed a common problem which is being faced with the most of the underdeveloped and developing countries of the world. So my question to you students, so India is a developed country or it is a developing country? Developed or developing? ING or ED? So which is the country of ours? The developing country. It is a developing country, not developed country. So it is not only the socio-economic but even emotional, cultural and political in nature. So not only socio-economic, the poverty in the sense, not only it affects some socio-economic problems, it creates socio-economic problems. No, so even at the meantime, you can see the economic or emotional, cultural and political in nature. The development that have been taken place in this land for the past 7 decades have not been able to wipe our poverty. The development that have been taken place in this land. So, but what happens? The past 7 decades have not been able to wipe our poverty. Namma poverty annu alaslike aglilla. So development is going on. Okay, development ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಟು ವೈಪ್ ದ ಪವರ್ಟಿ. ಆ ಪವರ್ಟಿಯನ್ನು ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, so poverty has been the root cause of many of the problem. So causes or cause of the many of the problem. So poverty is the root cause of the problem. So poverty ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು root cause ಆಗಿರ್ತದೆ. So ಭಾರತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we should be come out from the poverty. ನಾವು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಡತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. So in the life class I told that generally ಬಡತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ and the person who don't have to get their daily breads, isn't it? ಅದನ್ನು poverty ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಆ poverty ಅನ್ನು ನಾವು reduce ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we in future days we may see India is the peak of the mountain, but it's little difficult because our population is too more, isn't it? Yes. Next, so poverty is a situation that gives rise to a feelings of a discrepancy between what one has and what one should have. So ಏನು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪವರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಅವನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ Bestrand Henry has identified the following dimensions of poverty. So lack of livelihood strategies. ಸೊ ಜೀವನೋಪಾಯ ತಂತ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. inaccessibility to resources like money, land and credit. ಸೊ ಹಣ
ವನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತದ್ದು, ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ accessibility to resources, these resources like the money, land and credit. Money, land and credit. Next, so feeling of insecurity of and frustration. So feeling of insecurity and frustration. ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡುವಂತದ್ದು. So inability to maintain and develop the social relations with the others as the consequences of lack of resources. ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪವರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ when one is not able to get the sufficient food and other necessities of life. So poverty exists when one is not able to get a sufficient food. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು sufficient food ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ, and other necessities of life, ಅವನ ಜೀವನದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡತನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಡತನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡು ಯು ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, all right. So move on to the next slide. So now let's see the definitions of poverty. Poverty ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. The first one is the Gillian and the Gillin. So Gillian and Gillin, a condition in which a person either because of inadequate income or unwise expenditures. ಸೊ ಅಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಇನಫ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ unusually according to the standard of a society of which he is a member. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆದಾಯದ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದೇ ತರ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. So next, Adam Smith ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? So man is considered as the rich or poor according to the degree in which he can afford to enjoy the necessaries, the convenience and the amusement of life. So man is considered as the rich and poor. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಅವರನ್ನು ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಪುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ನೆಸೆಸರೀಸ್. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಅವರ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪವರ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಕಿರಣ್ ಸರ ಅಲ್ಲ, ಎಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಗೊಡಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪವರ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪವರ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪವರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ health and vigor. So this is all about the definition of poverty. So all right, so move on to the next slide. So now, types of poverty. So there are two main types. Which of these? I already told. Which of these?
One is absolute poverty, another one is relative poverty. Now let's see what is absolute poverty. Absolute poverty ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. So individual is not able to maintain a minimum decent standard of living to maintain himself or his family, himself and his family. And absolute poverty is often known as a subsistence poverty, subsistence poverty, since it is based on amusements of minimum subsistence and requirements such as food, clothing, shelter and health requirements, etc. Health requirement, etc. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋತ್ ಇಲ್ಲ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪವರ್ಟಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪವರ್ಟಿ. Okay, so next, so relative poverty, relative poverty. So develop the idea of relative standards, that is standards which are relative to the particular time and place, relative to the particular time and place. A person may be relatively poor among the person of his own ground who are relatively rich, who are relatively rich. Okay, so these two are the difference between the absolute poverty and the relative poverty, absolute poverty and the relative poverty. So all right, so clear, right? Clear, right? So these two are the main types of poverty. One is the absolute poverty, another one is the relative poverty. So all right, move on to the next slide. So now let's see the various causes of poverty. So there are various causes of poverty. So these may be categorized as follows. The first one is a demographic. First one is a demographics. Demographics means what? ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Demographics, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. Demographics ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. So one of the biggest reason for the poverty in India is overpopulation. So overpopulation ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. India is a highly populated country. India is a highly populated country. The growth of the population in India is way beyond the growth in the economy, and the gross result is such that the poverty figure has remained more or less constant. Okay, so as far as the rural area are concerned, the basic size of the family is bigger, so which eventually leads to a lowering the per capita income values, and consequently lowering the standard of living of an individual ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಸೊ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಡತನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so there is a small kind of misconceptions among the people. ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಯೂಮ್, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್, ಸೊ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. Then remaining all children. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಯು ಆರ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜನರಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಲಿಬೇಕು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಹೋಗು ಮಗ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ, 2 ದಿನ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ 8 ಮಂದಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವರು ಮಾಡುದು. ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪುವರ್. ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ causes of poverty. So is it clear ಆಯ್ತಾ? So next move on to the next slide. So now second one is the economic. Second cause is economic. So there are many economic reasons behind poverty. So ಕೆಲವೊಂದು economic reason ಕೂಡ ಇದೆ povertyಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು economic reason ಕೂಡ ಇದೆ. So behind poverty we can see some economic reason as well. So which of these? The first one is the poor agricultural infrastructure. So agriculture is the backbone of economy in India. Do you know? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? So agriculture ಅನ್ನು backbone ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಮಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ agricultural country. Is it right? Yes sir, is it right? That is in once upon a time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So nowadays nobody willing to work in a farms. ಯಾರು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ನನಗೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಬೇಕು ಸರ್. So I wanted to work in abroad. I wanted to go to other countries, USA, UK. Is it not? ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, as well as India is a agricultural country. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇವನ್ ನೀವು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಜಾಸ್ಮಿನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತೇರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತೇರಿಯರ್ ಸರ್ ಮುಲ್ ಟೀಚ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇನೊಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹವೆವರ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಏರಿಯಾ where India lacks is the agricultural infrastructure such as outdated and the old farming practice. So ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಡ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಮನಿ, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಪುರಾತನವಾದಂತ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಶಾಂತ, ಪ್ರವೀಣ, ಯಾರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ರು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ animals. So with the help of animals I am going to do the farming process. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 10-15 ಮಂದಿ ಕೆಲಸದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೈಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂದು 10 ದಿನದ ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಮುಗ್ದಾಗಿದೆ. ಅವನು ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ the reason is simple. The farming practice, what I am using the materials, that all are outdated. So ಅಲ್ಲಿ agricultural process ತುಂಬಾ ಲೋ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೈ yield ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಮಂಗೆಸ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ರೈತರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನವಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡುದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ
ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. Okay, the income is too less for the farmers to meet the economic needs of his and her family. So ಅವರು ಪುವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಗುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನೀಡ್ಸ್. Okay, next, second one is the unique distributions of assets, the unequal distributions of assets. The upper and middle income group in India sees a faster increase in earnings as compared to the lower income groups. The scenario in India is such that 80% of wealth in the country is controlled by the just 20% of the population. So assets ಏನಿದೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ದ ರಿಚರ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಪುವರ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಪುವರ್ ನವೇಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಿಚ್ ಆಗಿಯೇ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ unequal distributions of assets. Okay, so next, third one is unemployment. Unemployment is also one of the social problems. It is mainly the economic problem. So cause of economy. So employment antile bandaga you are getting the income, right? So unemployment iddaga you don't have the income facility, illa income. So that is economic effect ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ 100% ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಬ್ ನೀಡುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ 100% ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆತರ. ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. Okay, so unemployment is one factor that hugely increases and the multiple the effects of poverty by 10 times. So almost 70% of families do not have a regular source of income in India. 77% of families, they do not have the regular source of income. So it is just the number of before pandemic, this corona pandemic. Nowadays there are many families that were suffering from the problem of unemployment. ಅದೆಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೆಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆತರ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ನಾವು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ತರ ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಆತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ poverty. All right, next. Yes, third one is social. The various social issues that contribute are largely to poverty are, the first one is education and illiteracy. Lack of education and growing illiteracy is majorly responsible for the poverty in India. So lack of education and growing illiteracy.
ಅನಕ್ಷರತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರವರು ತುಂಬಾ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾರೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ರೆ AC ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ, ಬಟ್ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡತನವೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ is majorly reason responsible for the poverty in India. So due to the increase in the literacy rate, unemployment rises, and the result the poverty rate increases. Okay, so poverty rate increases. During that time ಏನಾಗ್ತದೆ? poverty rate increase ಆಗ್ತದೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಡತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, outdated social customs. The social customs like the caste system causes segregations and the marginalizations of certain society of the certain sections of the society also play a major roles in spreading poverty. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೊ ಅದು ಜನರನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನವರು. ಎರಡು ಕಾಲಿದೆ, ಎರಡು ಕೈ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾಲಿದೆ, ದುಡಿದು ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನು ದೊಡ್ಡವ, ನೀನು ಸಣ್ಣವ, ನೋ. ಸೊ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದವ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ sometimes the outdated social custom also creates a poverty. Because of this reason also poverty occurred in a society. Okay, so gender inequality. So India is a country where still today there is a discrimination based on gender. So nowadays also ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದು gender discrimination ಅನ್ನೋದು quite natural. The weak status attached to women is highly responsible for the poor conditions of women. So gender equality ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾಗುವಂತದ್ದು ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ನಡುವಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೂಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲ್ ಕೂಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 800 or 900 rupees, ಬಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆ 600 ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನವಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ corruption is also one of the problem. Although the government promises to make the considerable efforts now and then to make India corruption free, the reality is very different. The corruption is a deep rooted in the India. ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರು ಈಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ತುಂಬಾ ತಳ ಊರಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕರಪ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಲ್ವ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ,
ನಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so it is immensely difficult to make India corruption free. So due to the rise in the rate of corruptions every hour, poverty is increasing simultaneously. Poverty is increasing simultaneously. So corruption ಇಂದಾಗಿ ಸೊ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಡವ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ is also one of the social problem. So because of this we can see the poverty in society. Now the fourth cause is the individual. So how individual become the cause of poverty? So individual lack of efforts also becomes a huge reason behind the increase in the poverty rates. So some people are lazy and do not wish to work hard. They do not wish to work hard. Such people suffer from the poverty due to the lack of personal efforts. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಸಿನೆಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ಟಿ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. So I think it's enough for today. So we will meet in next class. Till that, bye bye. Have a nice day. Thank you.